Hello, my dear students. How are you? I hope you all are doing great, right? Welcome to another class of Inzam sir. Today, we will be solving the first quiz questions of English second paper because most of you have some confusion regarding the correct answers. So, today I will give you the explanation of the correct answer or answers. So without any delay, let's get started. Basically, this is your question, or this was your question of first quiz. In number 1, it was said to identify the subject and predicate in the following sentences. There were 5 sentences, and you had to write the subject and predicate of those sentences. Number 2 was about classification of sentence, whether they are assertive, interrogative, imperative, optative or exclamatory sentence. And in number 3, it was written to conjugate the verbs. That means you had to write present, past and past participle form of those verbs. Right? Many of you have got 15 out of 15, so congratulations. But some of you have done very poor performance. You should have done better in the first quiz. Now, let's get started with the first question, that is to identify subject and predicate. Now, tell me, do you know how to identify the subject? Well, the subject of a sentence is the person, place, thing or idea that is doing or being something. Like it can do something or it can be something. Okay? You can find the subject of a sentence if you can find the verb. So that's the most important part. If you can find the verb, then you might not find the subject. So to find out the subject, first ask the verb with who or what, and the answer to that question is the subject. তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সে তো অবশ্যই ভার্ব থাকবে, তো ওই ভার্বটা যদি তুমি খুঁজে বের করতে পারো আর সেই ভার্বটাকে যদি হু কিংবা হোয়াট এই দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে যদি কোয়েশ্চেন করো তাহলে তুমি তোমার সাবজেক্ট পেয়ে যাবে। তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখে নিই। Like the man was calling me. The man was calling me. So what is the verb here? You can say was and you can say calling. So you can find two verbs. So what is the main verb here? That is calling. So if you ask the verb with who was calling, so you will find the subject as the man. The man was calling. The man was calling. So the man is our subject in this sentence, and the rest of the words are predicate. So the man is subject and was calling me is predicate. Now, the boy in blue shirt is my best friend. So here there is only one verb, that is. Now ask the verb, who is my best friend? So you will say the boy. The boy is my best friend. But the boy in blue shirt is my best friend. So the boy and the rest of the words like the boy in blue shirt. So these total phrase is the subject. The boy in blue shirt is my best friend. Not only the boy, rather the boy in blue shirt is my best friend. So if you can find out the subject, that means you have found out the predicate too, because the rest of the words will be predicate. তাই এই সেন্টেন্সে আমরা কি পাচ্ছি? The boy in blue shirt is my best friend. Not only the boy in blue shirt. Right? চলো আরেকটা এক্সাম্পল দেখি।
দ্য কালার অফ মাই আইজ ইজ ব্ল্যাক, দ্য কালার অফ মাই আইজ ইজ ব্ল্যাক। তাহলে আবারও দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমার সাবজেক্ট আছে, নট সাবজেক্ট, এখানে আমাদের ভার্ব আছে ইজ। তাহলে এখানে ভার্বকে কি হু দিয়ে কোয়েশ্চেন করবা, হু ইজ ব্ল্যাক? তাহলে কি হচ্ছে, কোনো মানুষের নাম, কিন্তু কোনো মানুষ কি এখানে আছে? না। তাহলে কি আছে দেখো, হোয়াট ইজ ব্ল্যাক, হোয়াট ইজ ব্ল্যাক, দ্য কালার ইজ ব্ল্যাক, কিন্তু কালারটা কিসের? দ্য কালার অফ মাই আইজ ইজ ব্ল্যাক। তাহলে আমাদের সাবজেক্টটা কি হবে? দ্য কালার অফ মাই আইজ ইজ ব্ল্যাক, রাইট? আচ্ছা, এইটা একটু খেয়াল করে দেখো, হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল ম্যান হি ইজ, হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল ম্যান হি ইজ। এটা আমরা জানি যে একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এখন অনেকেরই মনে হতে পারে যে ম্যান আছে এখানে, আবার এ ওয়ান্ডারফুল ম্যান, তাহলে ওয়ান্ডারফুল ম্যান কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট হতে পারে, কিন্তু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আমরা অনেক সময় শেষে গিয়ে খুঁজে পাই। যেমন এখানে খেয়াল করো, হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল ম্যান হি ইজ। তাহলে তুমি কোয়েশ্চেন করো তো, তোমার ভার্বটা কোথায়, আগে খুঁজে বের করো। ভার্বটা আমাদের সেন্টেন্সের একদম শেষে আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কি বলো তো? ইজ। তাহলে কোয়েশ্চেন করো, হু ইজ আ ওয়ান্ডারফুল ম্যান? অ্যান্সার আসবে হি। তাহলে হি হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, আর বাকি পুরোটাই হচ্ছে আমাদের প্রেডিকেট। হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল ম্যান ইজ হচ্ছে আমাদের প্রেডিকেট। এরপরে আসো, হাউ বিগ দ্য পদ্মা ইজ, এটাও একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। তাহলে এখানে আবারও দেখো, হোয়াট ইজ বিগ, দ্য পদ্মা ইজ বিগ। তাহলে দ্য পদ্মা হবে আমাদের সাবজেক্ট, হাউ বিগ ইজ হবে আমাদের প্রেডিকেট। লাস্ট সেন্টেন্স হচ্ছে, মে দ্য অলমাইটি সেভ আস ফ্রম করোনা ভাইরাস। তাহলে এইটা একটা অবজেক্টিভ সেন্টেন্স, রাইট? So if you question or if you ask the verb with who or what, you can find the subject. So what is our verb in this sentence? May and save. Now you can question, who may save or who save? The Almighty. Almighty means our God. The Almighty may save us from coronavirus. So our subject will be the Almighty. তার মানে দেখো, খেয়াল করে দেখো যে এতটাও আসলে কঠিন না, যতই পেঁচানো থাকুক না কেন। লাইক কোনো সময় তুমি পেতে পারো জাস্ট একটা ওয়ার্ড, যদি কারোর নাম হয় জন, কারোর নাম হয় যদি এরকম মন্টি, তাহলে সেটা আমাদের সাবজেক্ট যেমন হয়। আবার এরকম হতে পারে যে দ্য ম্যান ইন ব্লু শার্ট, দ্য বয় ইন ব্লু শার্ট, দ্য কালার অফ মাই আইজ, টোটালটাই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট হবে। তুমি জাস্ট ভার্বকে কোয়েশ্চেন করবা হু এবং হোয়াট দিয়ে, যা আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। অলরাইট, তাহলে এবার আসো আমরা আমাদের ফার্স্ট কুইজে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা সলভ করি। খেয়াল করো কি বলা আছে, ইন নাম্বার এ, মিস্টার হাসান আওয়ার ইংলিশ টিচার ইজ আ গুড পারসন। মিস্টার হাসান আওয়ার ইংলিশ টিচার ইজ এ গুড পারসন। তাহলে কোয়েশ্চেন করো, হু ইজ এ গুড পারসন? মিস্টার হাসান ইজ এ গুড পারসন। আবার দেখো, মিস্টার হাসানটা কে? আওয়ার ইংলিশ টিচার। তাহলে আওয়ার ইংলিশ টিচার ইজ এ গুড পারসন, এটাও কিন্তু সাবজেক্ট। তাহলে আমরা টোটালটা কি বলবো দেখো, হু ইজ এ গুড পারসন? মিস্টার হাসান, কমা আওয়ার ইংলিশ টিচার, কমা ইজ এ গুড পারসন। তাহলে মিস্টার হাসান আওয়ার ইংলিশ টিচার, এই টোটালটা হবে আমাদের সাবজেক্ট। নিজেরা আরেকবার কোয়েশ্চেন করে দেখো, এখানে ভার্ব হচ্ছে ইজ, তাহলে আমি কোয়েশ্চেন করব হু দিয়ে কিংবা হোয়াট দিয়ে। আমি হু দিয়ে কোয়েশ্চেন করেই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি, মিস্টার হাসান যেহেতু একজন মানুষ। তাহলে মিস্টার হাসান ইজ এ গুড পারসন, হ্যাঁ এটা আমাদের সাবজেক্ট, কিন্তু মিস্টার হাসানটা কে? আওয়ার ইংলিশ টিচার। তাহলে মিস্টার হাসান আওয়ার ইংলিশ টিচার আমাদের সাবজেক্ট। নেক্সট একটু খেয়াল করো, হোয়াট আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার ইট ইজ, একটু আগে কিন্তু শিখে আসলাম। তাহলে কি হবে, হোয়াট ইজ আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার? হোয়াট ইজ আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার?
ইট ইজ আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার, তাহলে আমাদের সাবজেক্টটা দেখো ঠিক ইজের বাম পাশেই আছে, ইট। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইট, আর বাকি সবটুকু হচ্ছে প্রেডিকেট। হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, তাহলে এখানে ভার্বটা কোনটা, গো। তাহলে কে গিয়েছিল, হু, ইয়োর ফ্রেন্ডস অর ইউ, তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের সাবজেক্টটা হচ্ছে ইউ। ইউ ওয়েন্ট ইয়েস্টারডে উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস, যদি এটাকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে করি কী হবে, ইউ ওয়েন্ট ইয়েস্টারডে উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস, তাহলে হু ওয়েন্ট ইউ, ইউটাই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। অপটেটিভ সেন্টেন্সে খেয়াল করো, মে উই অল গেট রিড অফ দ্য প্যান্ডেমিক কোভিড-19, তাহলে এখানে ভার্ব হচ্ছে মে গেট রিড অফ, তাহলে মে গেট রিড, তাহলে হু মে গেট রিড বা হু গেট রিড, এটা যদি আমি কোয়েশ্চেন করি তাহলে কি আসবে, উই। তোমরা অনেকেই উই লিখেছো এবং তোমরা আসলে এখানে জিরো পেয়েছো। কেন উই হবে না, উই অবশ্যই হবে, কিন্তু উই এর সাথে দেখো খেয়াল করে দেখো, আমরা সবাই, উই অল, তাহলে কি হবে, হু গেট রিড অফ দ্য প্যান্ডেমিক কোভিড-19, উই অল মে গেট রিড অফ দ্য প্যান্ডেমিক কোভিড-19, তাহলে উই অল, এই দুইটা ওয়ার্ড হবে আমাদের সাবজেক্ট। আর লাস্টেরটা কি আছে দেখো তো, লার্ন ইয়োর লেসন্স অ্যাটেন্টিভলি, লার্ন ইয়োর লেসন্স অ্যাটেন্টিভলি is a kind of imperative sentence, and we know in imperative sentence you is always the subject and most of the time it is silent or it is absent. তাহলে এখানে আমরা কাকে বলছি, লার্ন ইয়োর লেসন্স অ্যাটেন্টিভলি, তোমাকে, দ্যাট মিন্স ইউ, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। এখন কথা হচ্ছে আমরা পরীক্ষার খাতায় যখন লিখি তখন আমরা আমাদের কি বেস্টটা দিব না? তোমরা অনেকেই কি করো দেখো, তোমরা জাস্ট ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন করে সাবজেক্ট লেখো, প্রেডিকেট লেখো। তাহলে আমরা যদি সি নাম্বারের কথা চিন্তা করি বা বি নাম্বারের কথা চিন্তা করো, তোমার সাবজেক্ট হচ্ছে ইট, তাহলে তুমি বাম পাশে একবার প্রেডিকেট লিখছো, আবার ডান পাশে যে প্রেডিকেট লিখছো, এরকম করে তো আসলে লেখার কোনো দরকার নেই। when you are giving your exam, try to give your best and we all should do that. তো তাহলে আমরা আমাদের বেস্টটা কীভাবে দেবো, এরকম জাস্ট আন্ডারলাইন করে, খুবই বাজে দেখায় সেটা। তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের অ্যান্সারটা শুরু করব, we should write answer to the question number 1, then we should draw a table like this. On the left side we will write subject and on the right side we will write predicate. Now what was our answer number A? Mr. Hasan, our English teacher. So আমি সাবজেক্টে লিখব Mr. Hasan and our English teacher, আর ডান সাইডে লিখব is a good person. বি নাম্বারে আমি লিখছি ইট, আমার সাবজেক্ট, ডান পাশে আমি লিখছি হোয়াট আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার ইজ, বাকি যতটুকু আছে সবগুলোই হচ্ছে আমার প্রেডিকেট। সি নাম্বারে আমি লিখছি ইউ, অনেকে আবার ইউ এর পাশে সাইলেন্ট লিখেছো, না, ইউ সাইলেন্ট কখন হবে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে, এখানে তো আমি ইউ দেখতেই পাচ্ছি। লুক অ্যাট নাম্বার সি, হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে, তো এখানে তো ইউ দেখতেই পাচ্ছি আমরা সবাই। তাহলে আমরা কি করব, এখানে জাস্ট ইউ লিখব, আর কিছু না। হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, ইউ ইজ আওয়ার সাবজেক্ট, and on the right side we will write where did go yesterday with your friends. Number D, we all, and on the right side we will write may get rid of the pandemic COVID-19, and the last one is you silent because this is an imperative sentence, and on the right side we will write learn your lessons attentively. So well, this was our answer of number 1. Now let's move on to the second question. Classify the following sentences according to their meaning. Okay, so the first sentence is Rakib go to school quickly. Number B, don't they know it? Don't they know it? Number C, let's fly. Next, may all my students get 15 out of 15. So actually this sentence is from the bottom of my heart or from every teacher, because we want our students to get 15 out of 15.
and the last one is how wonderful that is. এখন আমাকে বলো, যখন তোমরা সেন্টেন্স শিখেছো, সেন্টেন্স যে আইডেন্টিফাই করতে শিখেছো, আমরা জানি যে সেন্টেন্স কত প্রকার? 5 প্রকার অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার মিনিং। নাও the first sentence was assertive sentence, and in assertive sentence we know first of all there will be the subject, then will be the verb, and then object. And the second sentence was interrogative sentence. Interrogative sentence, we know in interrogative sentence we can always find the note of interrogation or the question mark. So interrogative sentence is really easy to identify. Imperative sentence, we know in imperative sentence most of the time it starts with the verb and the subject you is silent. In optative sentence we know most of the time it starts with may, and it actually means a wish or a blessing or a prayer, like that. And in exclamatory sentence we know it is kind of a exclamation, like you are too happy or you are really sad, like that. And in exclamatory sentence we can find the exclamation mark, note of exclamation all the time. তাহলে কি দেখা যাচ্ছে একটু বলো তো, যে 5টা সেন্টেন্সের মধ্যে সব থেকে ইজি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করা। কারণ কি, আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সবসময়ই সেন্টেন্সের শেষে কি পাবো? ফুল স্টপ নাকি কোয়েশ্চেন মার্ক, যেটা আমরা বাংলায় বলি জিজ্ঞাসা চিহ্ন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাহলে আমরা অবশ্যই সবসময় কোয়েশ্চেন মার্ক পাচ্ছি। তাহলে কোয়েশ্চেন মার্ক যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে এটা তো আমাদের জন্য খুবই ইজি, আমরা সহজেই তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স লিখে ফেলতে পারছি। আবার সেম গোস ফর exclamatory sentence, because in exclamatory sentence you can always find note of exclamation, like in number E, how wonderful that is, we can find the exclamation mark. তাহলে এখানে 2টা মার্ক তো আমি খুব ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি, ঠিক না? নাম্বার বি অ্যান্ড নাম্বার ই। আর বাকি সবগুলোতে আমরা জানি যে ফুল স্টপ বসে। ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্য সেন্টেন্স completes or finishes with a full stop. In optative sentence same, a full stop. Imperative sentence finishes or completes with a full stop. তাহলে এখানে আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সমস্যা তো হওয়ার কথা না, কারণ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা জানি যে ভার্ব দিয়েই শুরু হয় মোস্ট অফ দ্য টাইম, ঠিক না? এখন দেখো এ নাম্বারে কি হচ্ছে, রাকিব গো টু স্কুল কুইকলি, রাকিব গো টু স্কুল কুইকলি। এখন রাকিবের পর একটা কমা আছে, রাকিব গো টু স্কুল কুইকলি। তাহলে এটার যদি আমরা মিনিং দেখো, আমরা আসলে মিনিং অনুসারে সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশন লিখবো। এটার মিনিং কি দাঁড়ায়? রাকিব দ্রুত স্কুলে যায় নাকি রাকিব দ্রুত স্কুলে যাও, কোনটা? অবশ্যই সেকেন্ডটা, রাকিব গো টু স্কুল কুইকলি। সো সামওয়ান ইজ টেলিং রাকিব টু গো টু স্কুল কুইকলি। এখানে রাকিবের পরে যে কমাটা দেয়া আছে এটা কিন্তু কোনো ভুল না, এটা ইচ্ছা করেই দেয়া। আর কমা যদি না থাকতো একটু খেয়াল করো তো, তাহলে কি হতো? রাকিব গো হয় নাকি রাকিব গোজ হয়, কোনটা? উই নো ইন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দ্য ভার্ব ইজ অলওয়েজ উইথ এস অর ইএস। তাহলে আমরা জানি রাকিব গোজ টু স্কুল হয়, যেমন হি গোজ টু স্কুল। তাহলে রাকিব গোজ টু স্কুল কুইকলি হতো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে। তাহলে যেহেতু এখানে ভার্বের সাথে এস বা ইএস নাই, তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে? একটা কমান্ড, রাকিব গো টু স্কুল কুইকলি, রাকিব দ্রুত স্কুলে যাও। তার মানে কি দাঁড়ালো? এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, রাইট? এখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি লিখতে যাও, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তোমাদের আবার বানান লেখো ভুল, তোমাদের মার্কটা কিসের উপরে দেওয়া হবে? তুমি জাস্ট লিখতেছো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, সেই বানানটাই যদি না জানো, সেই স্পেলিং যদি তুমি না জানো, তাহলে তোমাকে কিসের উপরে মার্ক দেওয়া হবে? তাহলে দেখো কীভাবে লিখবো। অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, নাম্বার 1, দ্যাট মিন্স নাম্বার এ, imperative sentence, IMPERATIVE, imperative sentence। যদি বানান ভুল হয় 0, কোনো মার্ক দেওয়া হবে না। নাম্বার বি, ডোন্ট দে নো ইট, কি লাস্টে কি দেখতে পাচ্ছ? জিজ্ঞাসা চিহ্ন।
তো এটা তো সব থেকে আইডেন্টিফাই করা সব থেকে সহজ। ইন্টারোগেটিভ বানান যদি এখন আবার না পারো, 0। ইন্টারোগেটিভ বানান দেখে নাও, INTERROGATIVE, ইন্টারোগেটিভ। তাহলে এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, বানান ভুল করা যাবে না, বারবার করে বলছি। নাম্বার সি, লেটস ফ্লাই। লেটস ফ্লাই, this is also an imperative sentence. Well, the next sentence, may all my students get 15 out of 15. So this is my wish, this is my actually a prayer, like I want my students to get 15 out of 15. তাহলে এখানে কি হবে বলো তো? এই সেন্টেন্সটা একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স। আমাদের যদি কোনো ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, যদি কোনো আশীর্বাদ, কোনো যদি প্রার্থনা প্রকাশ পায়, তাহলে সেটা কি? অপটেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে ডি নাম্বারে আমরা পাচ্ছি অপটেটিভ সেন্টেন্স, OPTATIVE, অপটেটিভ সেন্টেন্স। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। বানান অনেকেই ভুল করো। বানান এই একটা জিনিস তোমার কেন ভুল যাবে? তুমি নতুন কোনো কিছু শিখছো, তোমাকে অবশ্যই বানানগুলো কারেক্ট করতে হবে। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, EXCLAMATORY, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। তাহলে তোমরা সবাই তোমাদের খাতাগুলো খুঁজে দেখবা যে আসলে কিসের জন্য তোমার অ্যান্সার ভুল গিয়েছে বা কাটা গিয়েছে। The last question was about conjugating the verbs. There were only 5 verbs and all of them were really easy. তাহলে এটা কিভাবে লেখা উচিত? লেখা উচিত অবশ্যই answer to the question number 3, and the best answer is like this. If you can draw a table, then that will be the best way to give your answer. তুমি কি লিখবা? প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল। প্রথমে কি আছে? বাইট। We know the past form of bite is bit, only 1 T, and the last one is beaten, double T, BITTEN, beaten. Then freeze, froze, frozen. These are actually strong verbs. Strong verbs এ কখনো লাস্টে ডি কিংবা ইডি যুক্ত হবে না। আমরা জানি যে স্ট্রং ভার্বসের মাঝখানে যে ভাওয়েলগুলো আছে সেই ভাওয়েলগুলো চেঞ্জ হয়। লাইক খেয়াল করো, ফ্রিজ, ফ্রোজ, ফ্রোজেন। ব্রিং, এখানে তোমরা অনেকেই ভুল করো যে ব্রিং আর বাই এই দুইটার মধ্যে ভুল করে ফেলো। ব্রিং, ব্রট, ব্রট, প্রত্যেকটাতে আর থাকবে, খেয়াল করো, অনেকেই ভুল করে এটা। ব্রিংয়ের মাঝখানে কি আছে, মানে বি এর পরে কি আছে? আর। তাহলে অবশ্যই প্রত্যেকটাতে আর থাকবে। ব্রিং, ব্রট, ব্রট। আর বাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা লিখি বট, বট, ওখানে কোনো আর নাই। নেক্সট ওয়ান ইজ হাইড। হাইড, হিড, হিড বলা যায় আবার হিডেনও বলা যায়, দুইটাই কারেক্ট। হাইড, হিড, হিড অর হিডেন, তুমি যে কোনো একটা লিখবা। লাস্ট ওয়ান ইজ ফিড। ফেড, ফেড, জাস্ট সিঙ্গেল ই, ফিড, ফেড, ফেড। And this is really easy to get 5 out of 5. তো এটা আসলে যদি কেউ ভুল করো তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। তাহলে আমরা আসলে সবগুলোর অ্যান্সার কীভাবে পেলাম আমরা একটু দেখি। লাইক দিস, অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, সাবজেক্ট প্রেডিকেট, এইভাবে আমরা লিখব। অবশ্যই টেবিল করে লিখবা, কেউ ওইরকম আন্ডারলাইন করে লেখার কোনো দরকার নেই। এটা যেমন ফ্রেশ, এটা দেখতে যেমন ক্লিয়ার, তোমার টিচারও তোমার উপরে খুশি হবে। তারপরে তুমি 2 নম্বরে জাস্ট এখানে নামগুলো লিখলেই হচ্ছে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এরকম করে লিখলেই হচ্ছে। অ্যান্ড নাম্বার 3 আবারও টেবিল করো, প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল, এভাবে লেখো। তো এটাই ছিল আজকের আসলে তোমাদের সলিউশন ক্লাস। আশা করি তোমাদের যে কনফিউশনগুলো ছিল সেগুলো দূর হয়েছে। আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই তোমরা আমাকে ইমেল করতে পারো অথবা কমেন্ট করে জানাতে পারো। That was all for today. Thank you everyone for your time. Take care and goodbye.